আহ নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে স্কাই ওয়াচ অ্যাসোসিয়েশনে একজন মেম্বার শ্রেয়া ঘোষ আমাদের লেকচার দেবে কসমস ইন আ ফ্রেম। তো শ্রেয়া। It was minutes. Okay, thank you so much. I will start who? Jackson. Okay, so good evening to everyone. Myself Shreya Ghosh. Today I'm going to present a topic which basically encompasses on exploring different astronomical imaging techniques and tools. And now, if anyone has already witnessed my previous lecture on gravitational lensing, so they might be aware of certain techniques I discussed at that time. But today I want to keep it a very brief and there's a lot of things if I want to start discussing about imaging, as we all know, like whenever we are viewing the sky as a whole, like when we are viewing a certain when we are getting this interpretation of this artistic and beautiful and stunning visual representations in our textbooks, in our okay, thank you so much. Yeah. So whenever we are very much at this present age, we are very much acquainted with the beautiful representations of astronomical image, not on any image as such. But again, if we are thinking from a extraterrestrial perspective, the visually stunning interpretations, the detailing, the colors, which is hardly witnessed through the normal, through a naked eye, as we every time see. But then how are we actually getting these beautiful images, if one may ask? So, it's at current place, it's no big question. We all know there's lots of observatories out there which takes these images, they process these images, and then interpret, bring all those insights to us. But that's again a large process. But here, today, I just want to discuss only discuss only very key few events which are very integral part of this one, and I can just give you a snip of the whole experience and just not go too deep into it. But again, if anyone wants me to go deep into it, just let me know. And at any moment, if my voice seems incoherent or I'm not understandable, please let me know and stop me there. So my lectures divided as it's already mentioned. I'll be going through a very brief, oh, sure, very brief overview of it, and I'll mostly focus on the techniques and tools. So, as I just gave a very brief mention a few minutes back. আচ্ছা ঠিক আছে সো হুম ঠিক আছে ওকে তো হ্যাঁ তো আমরা যারা আমার শেষবার লেকচারটা শুনেছিলেন অন অন মিক লেন্সিং গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং এর উপরে আমি সেই লেকচারটাতে মেনশন করেছিলাম যে কিরকম আমরা যখন এই ইমেজ দেখতে পাই ব্ল্যাক হোল ভেরি ডিস্টেন্ট বড় বড় অবজেক্ট লার্জ লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার আমরা অবশ্য দেখতে পাই যেটা বাল্জ হচ্ছে একটা স্ট্রিক অফ লাইট এখানে ওখানে আর সেটার জন্য অনেকগুলো প্রসেসেস অনেক টেকনিক্স এর দৌলতে আমরা দেখতে পাই সেগুলোকে। তো এবং ওই সময় আমি অলরেডি মেনশন করেছিলাম যে যখন আমরা দেখছি তখন আমরা বিভিন্ন টাইপের অ্যালগরিদমস ইউজ করছি ওটাকে বোঝার জন্য যে কোনটা আমাদের চোখের ভুল, কোনটা একটা অ্যাberration, কোনটা অ্যাকচুয়ালি ওখানে আছে আর কোনটা প্রজেকশন অফ দ্যাট হোল ইমেজ। সো আজকে আমি আরেকটু ডিপে যাবো ওখান থেকে, আরেকটু ভেতর দিকে যাবো। তো হ্যাঁ, তো প্রথমে আমি সাধারণত সবাই যেমন জানি যে আমরা কেন বেসিক্যালি একটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এই সুন্দর, সুন্দর ইমেজ গুলোকে আমরা কেন এনালাইজ করি? কারণ আমার নিজের চোখে, খালি চোখে আজকে বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের সবার ফোনে আমরা
এই ছবিগুলো দেখতে পাই। কিন্তু আজ থেকে এবার ১০ বছর আগেও এতটা ভায়াবল ছিল না জিনিসপত্র। বা in a process like আমরা এটা কেন করছি? শুনেন? ডিসরাপশন তৈরি ছিলাম আমরা। তো বেসিক্যালি আমরা কেন এই কাজটা আমরা দেখছি? হ্যাঁ, তো আমরা কেন করছি? তাহলে আমরা বেটার ভিজুয়ালাইজেশন পাবো। কিছু না, আমরা আরো সুন্দর করে ছবিগুলো দেখতে পাবো। এবং ছবিগুলো দেখাটা শুধুমাত্র নিজের শৌখিনতার জন্যই দেখা নয়। ওখান থেকে পড়াশুনো করা। এই যে ধরুন এই যে অবজারভেটরি গুলো আছে এখানে। এই অবজারভেটরি গুলোর জন্য যে ছবিগুলো ক্যাপচার হচ্ছে মানে এই যে ইনফরমেশন গুলো কম্পাইল হচ্ছে, সেগুলো বিভিন্ন নিউমেরিক্যাল অ্যারে ডেটা সেটস এ কনভার্ট হচ্ছে। সে যে পড়াশোনা হচ্ছে, আমরা কেন পড়াশোনা করছি? যাতে শুধু দেখবোই না, আরো আমরা নতুন জিনিস খুঁজে পাবো। যেটা তো আজ থেকে ৫ বছর আগে ওই একই আকাশে কেউ দেখতে পায়নি। বা হয়তো অতটা ভালো অ্যাডভান্সড আমাদের টেকনিক ছিল না। অত বেটার আমাদের ডিভাইস ছিল না ওই জিনিসটা দেখতে পাওয়ার জন্য। So we are again extremely sorry for this continuous technical problems. Yeah. তো আমরা ওই জিনিসটা আরো ভালো দেখতে পাবো। এবং শুধু তাই নয়, হ্যাঁ, এবং সেগুলোর বেসিসে আমরা অনেক বেশি পড়াশোনায় আমাদের বিজ্ঞান একটা প্রত্যেকটা জিনিসের বিল্ডিং ব্লকস এর মতো। আমরা নতুন জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেইটা দেখার জন্য আরো অনেক বেটার আমরা অ্যালগরিদম তৈরি করছি। সেটা বোঝার জন্য বেটার মডেল তৈরি করছি আমরা। মানে আমার সেই মডেলটার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছি। এগুলো একটা অনগোয়িং বিষয় স্যার। তো এটা একটা নয়েজ। নয়েজ একটা বিশাল বড় একটা মানে যদি আমি সিগন্যাল প্রসেসিং নিয়ে কথা বলি, এটা কথা বলার টাইম নেই। কিন্তু যখন আমরা যেকোনো যে এই যে ইমেজ গুলো আমরা দেখতে পাই, সেগুলো দেখার জন্য কিন্তু অনেক সময় অনেক ধরনের কাটছাঁট হয়। কিরকম কাটছাঁট? সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিগন্যালটা যে আমরা যখন ডেটা থেকে পুরো নিচ্ছি, একটা থ্রেশহোল্ড মাপা থাকে। যেটা আমরা একটা এসএনআর রেশিও বলে থাকি, এই থ্রেশহোল্ডটা মাপা থাকে। এই থ্রেশহোল্ডের উপর দিয়ে গেলে সেটা আমার সিগন্যাল। সেটা আমার ছবিটা ফর্ম করবে এবং সেটা আমার ইনফরমেশন। এটাকে আমি ইনফরমেশন বলতে পারি। আর তার নিচ থেকে একটা বেসিক্যালি নয়। কিছু না পাখি ভাষায় বলতে গেলে আমরা ছবি তুলি। ধরুন আমরা একটা ফ্যামিলি পোর্ট্রেট তুলছি। ধরুন আমরা এখানে এই ঘরের ছবি তুলছি। এবার হঠাৎ করে এখান থেকে পোকা যদি মানে উড়ে যায়, মানে পাখি ঢুকে যায়, ক্যামেরাটা ফর সাম রিজন হয়তো ওটা অত ভালো রেজোলিউশন এ ওই পাখিটা আসবে না। একটা ব্লার আসবে। যেরকম মানুষের দেখে থাকি নরমাল আমাদের সময় একটা ফুট কাটা জিনিস একটা 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 ডিস্টরশন টাইপের এরকম। তো আমরা তখন জানি যে পাখি যে পাখির ডিস্টরশন আসছে। এবার আমার ছবির ক্ষেত্রে এটা আমার নয়েজ। এবার এই ক্ষেত্রে আমি জানি আমার কাছে প্রিভিউটা ক্লিয়ার। আমি দেখলাম যে পাখি গেল ওখান দিয়ে, ওটা পাখি, ওটা মানে ইউএফও নয়। এটা আমরা ক্লিয়ার এই সময়। কিন্তু যেই আম ফিল্ডে আমি জানি না যেটা আদৌ ওখানে একটা সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট আছে নাকি ওটা মানে জাস্ট একটা কোনো কারণে একটা কোনো মানে কোনো একটা সেলেস্টিয়াল অবজেক্টের রিফ্লেকশন এ যেমন আগেরবার আমার লেন্সের সাথে দেখেছিলাম রিফ্লেকশন এর জন্য একটা ব্লার তৈরি করলো। বা কোনো একটা মানে ওখান থেকে কোনো একটা হয়তো মা ডাস্ট পার্টিকেল ডাস্ট ক্লাউড গেছিল, ডাস্ট ক্লাউড এর জন্য তৈরি হলো। তো এই জিনিসপত্র দেখার জন্য, বোঝার জন্য খুব হেল্পফুল। অ্যান্ড অলসো লাইক টু নো ওয়ান সারপ্রাইজ আমাদের আরো ভালো করে সাইন্টিফিক ডেসক্রিপশন ডিসকাশনস এর হেল্প এর জন্য আমরা আরো বেটার ডিভাইস তৈরি করার চেষ্টা করা, আরো বেটার অ্যালগরিদম তৈরি করার চেষ্টা করা। যেমন এই যে নিচে যে ওরায়ন নেবুলার ছবি। মানে এটা একটা মানে ল্যাঙ্কাশায়ার ইউকে তে ওখানে এতটা মানে একটা পপুলেটেড স্ট্রিট তে দেয়। মানে এই ছবি আমরা কোনদিনই রাতের আকাশে খাঞ্জু দেখতে পাবো। হয়তো আজ থেকে ২০ বছর আগে হয়তো এত সুন্দর দেখতে পেতাম না। কিন্তু যেহেতু আমাদের এতটা প্রোগ্রেস করেছে, এত ভালো টেকনিক হয়েছে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো জেনারেলি আমার ডেটা মানে আমরা যে ডেটাকে কম্পাইল করি না, ডেটা কম্পাইলেশনটা যেমন আমরা নরমাল ছবি তুলি ওটাকে আমরা জেপিইজি ফর্ম, পিএনজি ফর্ম এইসব ফরম্যাটে রাখি। তেমনি আমরা মানে র ইমেজের ক্ষেত্রে ফিক্স ফরম্যাট বা ওটাকে এক্সেল ফরম্যাটে স্টোর করা। কারণ এটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ডেটা হয় বেসিক্যালি। মানে কেন কি বলতে চাচ্ছি পরে গিয়ে আরো ক্লিয়ার আসবে। তো যেটা র ইমেজ আমার জেনারেলি নিচে সিসিটি বা সিএমওএস সেন্সর যেগুলো আমি ডিসকাস করলাম একটু পরে। বা প্রসেসড ইমেজ যে ইমেজ গুলোকে অলরেডি সেগুলোর উপরে মানে কি বলবো এসএন মানে সেগুলোর উপরে তাদের নয়েজ রিডাকশন হয়ে গেছে, তাদের বায়াস দেখা হয়ে গেছে, সেগমেন্টেশন হয়ে গেছে।
এই ধরনের অলরেডি প্রসেসড হয়ে গেছে। সেই ইমেজগুলো তারপরে আরো পরীক্ষা-টরীক্ষা করা যে আদৌ ওরা ঠিক কিনা, নাকি আরো বেশি দেখতে হবে এগুলো। অ্যান্ড অফ কোর্স স্পেকট্রোস্কোপিক যে ইমেজগুলো আমাদের স্যাটেলাইটস এ তুলছে সেগুলো তো আছে। তো জেনারেলি সিসিটি আর সিএমওএস আ এইটা সেন্সরস এ মানে এটা সত্যি আমার বিশাল বড় বিতর্কের মধ্যে কোনটা বেটার কোনটা কমেন্টার। হচ্ছে চার্জ কাপল ডিভাইস মানে এই ছবিটা দিয়ে আপনি বুঝতে পারছেন যে লেফট হ্যান্ড সাইড এর ছবিটাতে যে এই লেফট হ্যান্ড সাইড ছবিটাটা মানে 8 ইঞ্চি অ্যাপারেটর এ তোলা। আসলে 1 সেকেন্ড সিসিটিভি এক্সপোজার দেওয়া হয়েছে। বাকি এরা নেকেড টেলিস্কোপ দিয়ে তোলা ছবিটা। টেলিস্কোপ ডায়াফ্রাম ক্যামেরা বসিয়ে। যেমন নরমাল আমরা অ্যাস্ট্রোনমি ফটোগ্রাফ করে থাকি। আর রাইট এর ছবিটা না সুন্দর কালারফুল ছবিটা। এটা সিসিটিভি সেন্সর বসিয়ে তোলা। আমি ডিফারেন্সটা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এবার না লেফট এর ছবিটা বলতে পারেন যে ১ সেকেন্ড দেয়া ছিল। এখানে যে বেশিক্ষণ সময় দিতাম সিসিটিভিটাকে হয়তো আরো বেটার ছবি আসতো। হ্যাঁ আসতো। কিন্তু এটাই ডিফারেন্স। মানে নরমাল ছবি থেকে সিসিটিভির ছবিতে কি ডিফারেন্স আসে? এবং আমার সিসিটিভি কেন প্রেফার করি জেনে নিলাম আমার যারা অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি করে অলরেডি এখানে অনেক লেকচারস হয়েছে। যারা অ্যাস্ট্রো ফটোগ্রাফি করে আপনারা দেখলে জানতে পারবেন। তার ছবিটা দেখলে আমি বুঝতে পারবেন যে কোনটা কত মানে তারা তাদের বাজেট অনুযায়ী কোনটা মানে কোন জায়গায় তারা দেখছে কতটা সেনসিটিভ জিনিসটা এবং আমরা ক্যাসেটে নিচ্ছি কারণ ওটার নয়েজটা কম। কারণ জানি না বেশিক্ষণ বেশি নয়েজ নেবে না এবং আমার রেজোলিউশনটা ভালো আসছে। সিএমএ ছাড়া কেন নিচ্ছি? কারণ আমি জানি মানে এখানে লেখা আছে ফাস্ট মানে জেনারেলি কি হচ্ছে সিএমওএস এর রেফারেন্সটা সিরিজের তুলনায় ওটার আমার প্রি প্রসেসিং থেকে আমার মানে ছবিটা হ্যাঁ, তোলার থেকে প্রসেসিং এর মধ্যে এই যে টাইম ফ্রেমটা অত্যন্ত কম। মানে তাড়াতাড়ি সেটা প্রসেস হয়ে যায় সিএমওএস ক্ষেত্রে। তাই যারা একটু তাড়াতাড়ি প্রসেস করতে মানে জেনারেল অবজারভেটরিজ গুলো যারা বড় অবজারভেটরি তারা এই ধরনের সেন্সর বেশি ইউজ করে এবং অফকোর্স লেস পাওয়ার কনজাম্পশন হচ্ছে এবং মানে বোঝাই যাচ্ছে কোন বড় একটা মানে এত তাড়াতাড়ি প্রসেস করছে নিশ্চয়ই ওটা একটা বড় ডাইনামিক রেঞ্জ নিয়েই করছে। নইলে ওটা কি করে তাড়াতাড়ি অ্যাক্সেস টা করতে পারে। তো তোমার যেমন আমি লাস্ট লেকচারটায় অলরেডি বলেছিলাম তো একটা ছোট রিক্যাপ টাইপের হবে। মানে আমরা যখন লেন্সিং দেখতাম যে আমাদের একটা প্রজেকশন হচ্ছে যে এখানে আইনস্টাইন যে নিচের আইনস্টাইন আর্কটা এই যে পাশের গোল একটা মার্ক করা আছে একটা গোল একখানা দেখতে পাচ্ছি না ব্লারি একখানা এক্সটেন্ডেড একখানা কোন টাইপের ওখানে তো বেসিক্যালি কোনো মানে কোন কোনো অবজেক্ট নেই লেন্সের জন্য লেন্সের জন্য একটা অবস্ট্রাকশন আছে ওখানে আর আমার মানে ওই লেন্সিং ফ্যাক্টরটার জন্যই ওখানে একটা মানে কি বলবো একটা অ্যাভারেশন টাইপের হয়ে জিনিসটা এক্সটেন্ড করে ডিস্কের মতন যেটাকে আমরা আইনস্টাইন আর্ক করে থাকি এটা পেগাসাস এর ছবি এটা পেগাসাস কনস্টেলেশনে এটা সবচেয়ে বড় আর কি আইনস্টাইন আর্ক এখানে তৈরি হয় তো এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি কি করে? মানে হয়তো মানে এটা আমরা এখন এটা যে আইনস্টাইন আর্ক এটা যে কোনো কনস্টিটিউশন পাস করে গেল না। আমরা বুঝলাম কি করে? আমরা টেকনিকস গুলো আছে। আমার ডেটা আছে। আমার ডেটাকে পড়াশোনা করছি। আর মানে মানে বলছেন শুধু জার্গন মনে হচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা কাজটা শুরু করব, তখন you can visually see the results. And it's beautiful. তো উপরে আইনস্টাইন ক্রসের ছবিটা রয়েছে। সেটা অঙ্কের একটা প্রজেকশন টাইপের রয়েছে। এগুলো সবই আরকি টাইম টেনে যেটা আগের বার I guess টাইম টেনে কোয়েশ্চেন তুলেছিল। তো এই যে এই ওভার দ্যা টাইম যে আমি ডায়নামিক পার্সপেক্টিভ টাকে ক্যাপচার করছি আমার ফ্রেমের মধ্যে। এই সবকিছু। এরা ফাইল ফরম্যাট। আ যখনই আমরা যেকোনো সাবজেক্ট যেকোনো আমরা পড়াশোনা করি, আমরা একটা টুল পড়াশোনা করার আগে আমরা কোথায় ব্যবহার করছি, কি দিয়ে ব্যবহার করছি আমরা এটাকে বোঝার চেষ্টা করি। তো এবার বলেছিলাম নরমাল ইমেজের ক্ষেত্রে আমাদের JPEG আছে, PNG আছে। যদি আমি ওয়েবসাইট ভাবি তাহলে SVG আছে, সব আছে। জেনারেলি আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইমেজটাকে আমরা ফিক্স ফরম্যাটে ডিরেক্ট টেলিস্কোপ থেকে আমরা এটাকে ইন্টারপ্রেট করে থাকি। এখানে যে পাশে মানে আরো বেটার বোঝানোর জন্য রাইট হ্যান্ড সাইডে যে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন সবাই I guess ওখানে এই এটা হচ্ছে DS9 সফটওয়্যার। এখানে আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল পিকচারস গুলোকে এনালাইজ করি এই সফটওয়্যারটার হেল্পে। তো পেছনে যে ইমেজটা এটা হচ্ছে গ্রিন কালারের এটা একটা ফিক্স ফাইল এবং দেখুন ওটাও ক্লিক করাতে আমি এই যে কমান্ড বক্স উঠেছিল উপরে যেখানে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া আছে। আমি বলবো পারবো? হ্যাঁ, এই দেখুন
ফাইলের নিচে সেন্টার কোথায়, মানে সব ভ্যালু গুলো দেয়া আছে। তার যেন কত সাম কত, এরর কত, আরএমএস কত, কত স্পিডে যাচ্ছে, এটা ম্যাক্স কত, মিন কত, মানে এই যেগুলো হচ্ছে এসব কিছু নেই। এগুলো হচ্ছে আমার পুরো ডেটাটার ক্যারেক্টারিস্টিক। এটা বুঝতে হচ্ছে ডেটাটা মানে কাইন্ড অফ মানে এভাবে বলতে বলতে পারি যে ধরুন আমি জানি যে আমি একটা কোনো সেলেস্টিয়াল বডি আছে, এখানে একটা স্টার আছে। আমি স্টারের পিরিয়ডিক মোশন বা স্টারটাকে আদৌ একই অরবিটে ঘুরছে কিনা, এটার কোনো মানে একটা মানে স্পেসিফিক কোনো পিরিয়ড আছে কিনা, মানে একটা স্পেসিফিক মোশনে ঘুরছে কিনা, নাকি এটা ইরেগুলার, এটা মানে দিকে ইচ্ছে মতো ঘুরছে, নাকি এটা কোয়াসি পিরিয়ডিক, মানে একটা কোয়ার্টারলি ওটা একটা একটা অরবিট ফলো করছে, আবার চেঞ্জ করছে, বা এটা মানে কিরকম যে এটা কেন করছে, কিরকম করছে, এটা আমি বুঝবো কি করে? আমরা দেখতে পাচ্ছি না ওখানে, তাই না? এই ডেটাগুলো বুঝতে হবে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম ডেটা মানে ম্যাক্সিমাম টাইম ফ্রেম থেকে আমরা ডিডাক্ট করে নিচ্ছি যে আমরা ওখানে পজিটিভ ইভেন্টস গুলোকে জাজ করছে যাচ্ছে। মানে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি জিরো, মানে এটা আমার তো পার্টিকুলার থ্রেশহোল্ড যদি হয় যে আমার ওয়ানে হলে যে ইভেন্টটা হ্যাপেন হয়েছে, মানে ম্যাথমেটিক্যাল এটাকে ট্রান্সলেট করি, তো আমার তখন ওটা ডিম ডিম করে আসলে এক টাইম একটা একটা গোটা টাইম ধরে ছবিটা নেওয়া হয়েছে। সেই সময় হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ড এখানে এখানে অলরেডি আপনারা দেখবেন যে প্রত্যেক সেকেন্ডে প্রত্যেক মিনিটে ছবিটাকে ক্যাপচার করা হয়েছে। তো কোন সেকেন্ড কিরকম দেখেছে, কোন সেকেন্ড ওটা আস্তে হয়ে গেছে, যেমন দেখতে প্রত্যেক 3 সেকেন্ডে ওটা ব্রাইট হয়ে যাচ্ছে, যে বলতে ওটা ক্লিন হয়েছে 3 সেকেন্ডের মধ্যে। যে দেখি না ওটা ইরেগুলার, 3 সেকেন্ডে বড় মানে বেশ গ্লো করছে, 5 সেকেন্ডে আমার কমে যাচ্ছে, 20 সেকেন্ডে আমার গ্লো করছে। আর তো সেখান থেকে এটা বুঝতে পারে প্ল্যানেট না কোনো স্টার। কারণ আমরা জানি যে ইয়ে কোনো প্ল্যানেটের এসব আলো থাকবে না। তো এই ধরনের লুমিনোসিটি গুলো জাজ করা, তারপর কি এলিমেন্ট আছে, এই সবগুলো এই পুরো যে ইনফরমেশনটা, এই সবকিছু ফিক্স ফাইলের মধ্যে থাকে, মানে ফিক্স ডেটা সেটের মধ্যে থাকে। অনেক কিছু নিউমারিক্যাল আছে ওর মধ্যে আমার আহ, কি বলবো হ্যান্ডাল স্ট্রাকচার মেটা ডেটা, মানে এখানে মানে মানে এই ডেটাগুলো এতটাই পাওয়ারফুল, যেটাগুলোর মধ্যে যে এক্স্যাক্টলি কোথা থেকে কোন টেলিস্কোপ থেকে আমার ডেটাটা ক্যাপচার হয়েছে সেই ইনফরমেশনটা এখানে মেটা ডেটায় স্টোর করা থাকে, যাতে বাই চান্স আজকে 10 বছর পরে কোনো অন্য সাইন্টিস্ট ও সেম ডেটায় কাজ করছে, জাস্ট ফর ট্রায়াল এন্ড এরর, নতুন অ্যালগোরিদম ডিসকভার করার জন্য। তো তখন সে বুঝতে পারছে না মানে এই ডেটা কাজ করছে, নতুন ডেটা নিয়ে দেখতে পারবে। হ্যাঁ, সবই আরকি মানে কি বলে আইডেন্টিফিকেশন কার্ডের মতো একটা পার্টিকুলার ইয়ে সব মানে কি বলবো এনি ইভেন্ট একটা মানে পার্টিকুলার এনি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইভেন্ট। তো এন্ড অফ কোর্স যেহেতু এটা এতটা ডেটা, মানে একটা ইমেজের কতগুলো মানে কি বলবো ক্যারেক্টারিস্টিক আমার ধরে আছে, তো অটোমেটিক্যালি আমি মানে কি বলবো মানে এটা অফকোর্স আর জেপেগ আর পিএনজি তে অনেক বেশি অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে। কারণ জেপেগ পিএনজি থেকে তো আমি বুঝতে পারছি না যে কত মানে কত বড় রেজলিউশন এর মধ্যে কত হয়েছে না। সো আমার যতটুকু মানবো। তো আমি জাস্ট একটা মানে হালকা কি বলবো মানে অ্যাস্ট্রোপাই আর একটা সানপাই, এই দুটো কিছুই না, দুটো পাইথন লাইব্রেরি। আহ এগুলো দিয়ে মানে আমরা কোডিং করি। স্পেশালি অ্যাস্ট্রোপাই হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটা যখন আমরা হ্যান্ডেল করি, ম্যানিপুলেশন করি, মডেল করি, তো আমরা অ্যাস্ট্রোপাইটা ইউজ করে থাকি। আর উম, যখন আমরা সোলার ডেটাকে ইউজ করি, মানে সোলার ডেটাকে অ্যানালাইজ করি, সোলার ফ্লেয়ার, কোরোনাল মোশন, ইয়ে কি বল সিএমইস, এই সকল যখন দেখতে থাকি তখন আমরা সানপাই ইউজ করি। তো এক্ষেত্রে ছোট স্নিপেট দিয়ে আমি দেখিয়েছি, আমি এর মধ্যে সেটা দেখতে চাইছিলাম। আহ হ্যাঁ, এবার এগুলো হলো এনার জাস্ট স্নিপেট দিয়ে মানে জাস্ট মানে অ্যাস্ট্রোপাইতে আমি সোলার ডেটা আমি করতেই পারি, বাট সানপাইটা বেটার, মানে মোর ডেজিগনেটেড টুয়ার্ডস দিস এই কারণে। এবার বুঝতে মানে আমরা এতক্ষণ যেটা কথা বলছি এখন আমরা বিভিন্ন ছবি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ছবি নিয়ে কথা বলছিলাম। এখন আমরা এলাম যে আমরা ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি কি করে, আমাদের কাছে ইনফরমেশন আসছে কি করে। তো মানে আমরা সবাই জানি মানে ইমেজ প্রসেস মানে আহ যেকোনো ছবিকে প্রসেস করার জন্য আমার প্রচুর ফেজ যেতে হয়। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে আমার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটা থেকে নিয়ে মেডিকেল ডেটা থেকে নিয়ে সব রকম ডেটা আমার লাগে। মানে আমি একটা মনে আছে আগের বছর একটা
স্ট্যানফোর্ডের লেকচার শুনেছিলাম। সেখানে ডক্টর জোশুয়া ব্লুম বলছিলেন যে মানে যেহেতু আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটা এত বেশি, তো if we are মানে আমরা সবাই তো জানে এই বাজওয়ার্ডস যেমন মেশিন লার্নিং, এআই। আমরা যদি এগুলো কোনো কোড ভাবনা চিন্তা করি, অ্যালগরিদম চিন্তা ভাবনা করি, আমরা ইজিলি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটাটা ইউজ করতে পারি। কেন? কারণ এটা কোনো ক্রেডেনশিয়াল বা পার্টিকুলার মানুষের ক্রেডেনশিয়াল নয়। সো আমরা বেসিক্যালি এই ডেটাগুলোকে ইউজ করে এতটা এনর্মাস ডেটা সেট আমাদের, এটা ইউজ করে আমরা এটার ভায়াবিলিটি কতটা সঠিক ডেটাটা আমার ঠিকঠাক মানে টেস্টিং হচ্ছে কিনা এটা বুঝতে পারি। তো যারা ছোট আছে তারা তো কিছু বছর, বাট যারা তো মানে ইমেজ প্রসেসিং একটা বিশাল বড় টপিক অ্যাজ এন ইটসেলফ। তো আমি এটা খুবই মানে ৪ থেকে মানে যখন আমি ইমেজ প্রসেসিং করি, আমি খুব শর্ট এ একটা বলতে চাইছি। আমার ইমেজ প্রসেসিং কয়েকটা ৪-৫ টা স্টেপ থাকে। যেমন আমরা প্রত্যেকটা কাজের স্টেপ থাকে ইমেজ প্রসেসিং। আমি হচ্ছে প্রি প্রসেসিং করি ডেটাটাকে। আমার প্রি প্রসেসিং মানে কি? যে আমরা ডেটাটা দেখে ওটার বায়াস বের করা। মানে ডেটাতে একটু ভুল আছে কিনা। কারণ আমি বললাম অলরেডি আমরা এখন ডেটাটাকে আমাদের কি বলবো? টেলিস্কোপ থেকে আমরা নিউমেরিক্যাল অ্যানালিটিক্স জিনিসটা অ্যারেঞ্জ করি। তো ওখানে হচ্ছে সেটা পুরোপুরি একটা মানে সেট অফ নাম্বারস। সো ওখানে আমাদের অনেক সময় ডেটাতে অনেক গন্ডগোল থাকে। মানে হয়তো কিছু মানে কনটেক্সট এর সময় ডেটাতে ভুল আছে, একটু বায়াস আছে। যেমন বললাম নয়েজ এর জন্য কোন ডেটা হয়তো ম্যানিপুলেটেড হয়ে গেছে। আমি কি করে বুঝবো? ওখানে না প্রিপারেশন করতে হবে। ডেটাকে ক্লিন করব। ক্লিন কি করে করি আমরা? বায়াস দেখি। আমরা মাঝে মাঝে ডেটার মধ্যে মাঝে মাঝে অনেক পোরশনে হয়তো মানে বাদ পড়ে গেছে কোনো কারণের জন্য। তো সেখানে মিসিং ভ্যালুস গুলো পুট করে। এবং সে পুট করার অনেক টেকনিক আছে, যেমন ইন্টারপোলেশন। যারা তো অঙ্কের তারা জানে প্রচুর ইন্টারপোলেটিং এক্সট্রাপোলেটিং টেকনিকস থাকে, যেখানে আমরা পারিপার্শ্বিক নেইবারহুড এর নাম্বার গুলোকে নিয়ে একটা কি বলবো একটা অ্যাগ্রিগেট বের করব। সেক্ষেত্রে আমরা একটা কিউবিক ইন্টারপোলেশন কি করি, যে আমরা কিউব ফর্মে সবকটা নাম্বারের কোনটা একটা অ্যাগ্রিগেশন বসাই। মাঝে আমরা এভারেজ বসাই। এরকম বিভিন্ন টেকনিকস আছে। এক্সট্রাপোলেশন আছে। মাঝে মাঝে এমন হয় যে আমাকে ডেটা সেটটা দেয়া আছে। আমাকে প্রেডিক্ট করতে হবে একটা পার্টিকুলার টাইমিং এ যেটা ফিউচারে হতে চলেছে। বাট ফিউচার ডেটা অফকোর্স আমার কাছে নেই। আমরা কি করব? তাহলে আমরা এক্সট্রাপোলেট করে থাকি। আমার ডেটাগুলোকে পড়ে ওর বেসিস এ কিছু ইনফারেন্সেস বের করি। মানে কিছু কি বলবো? কিছু আইডিয়া বের করি। মানে ঠিক মতো আমার কোনো গ্যারান্টি নেই ঠিক হওয়ার। কিন্তু একটা অ্যাজাম্পশন। কারণ সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরে ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি গুলোকে প্রমাণ করতে হেল্প। সেই জন্য বেসিক্যালি আমরা করে থাকি। কারণ জিনিসগুলো তো অনেকটাই ফিজিক্স আর অঙ্কে বানানো জিওগ্রাফিক্যাল থিংস এর উপর বসে আছে। এবার হয় এনহ্যান্সমেন্ট। এনহ্যান্সমেন্ট কিছুই না মানে একটা ছবিতে দেখছিলাম সেটাকে আরো ব্রাইট করা, কন্ট্রাস্ট বাড়ানো। যেমন একটা আঁকের ছবি। হুম, এই ছবিটাই। এখানে যে নেবুলা পিকচারটা রয়েছে, যখন একটা ১ম বার ক্যামেরার মানে এই ইমেজেস বা তুলছে ছবিগুলোকে, তখন হয়তো ওরা এতটা স্পষ্ট জিনিসটাকে তোলেনি। মানে জিনিসটা ওভার স্পষ্ট তোলার না, ওভারটা টাইম ওটা ফিচার্স অ্যাকুমুলেট করতে পেরেছে। ওভারটা টাইম ওটা এক্সপোজার হতে থেকেছে। সেই অনুযায়ী একটা ফিচার্স বা পিছনে স্টার ভিজিবল হওয়া। একটা মানে হয়তো কোনো কারণে কোনো আম ডাস্ট ক্লাউড ছিল যেটাকে এলিমিনেট করা, বা ওটা পাশে পেছনে একটা স্টারের রিফ্লেকশন ছিল, সে এলিমিনেট করা। এই যে এনহ্যান্সমেন্ট বেঞ্চ করে যে আমরা একটা এখন এত সুন্দর যে পিকচারটা কার্ভ গুলো দেখছি, এই যে কার্ভ গুলো এগুলোকে এনহ্যান্স করছি। এগুলো পরে আসবো যে এজ ডিটেকশন এর মধ্যে আসে এগুলো। এটা এনহ্যান্সমেন্ট। ছোট আজকে একটা বলে যে আরেকটা মানে অনেকটা স্টেপ থাকে আমার ইমেজ প্রসেস করার। সেটা সেগমেন্টেশন। সেগমেন্টেশন যেটা ওয়ার্ডটা শুনে বোঝা যায়, আমরা ছবিটাকে বিভিন্ন ভাগ মানে বিভিন্ন লেয়ারে ভেঙে দিই। মানে এই যে ছবিটা রয়েছে, এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা আলাদা করে নিই। ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে হয়তো আমি ছোট ৫-৬টা লেয়ারে ভাঙলাম। তোর পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলাদা করে নিলাম। তারপরে ডাস্ট ক্লাউডটা আলাদা করে নিলাম। তার উপরে যে এখানে যে আমার ইমাজিনারি ক্লাউডটা হচ্ছে এটাকে আলাদা করে নিলাম। এখানে মানে এই যে সব আলাদা করে নিই। এরকম করলে আলাদা করে লাভটা কি হচ্ছে? আলাদা করে কিছুই না। আমরা যে এটা প্রপার্টি গুলোকে আরো ভালো করতে পারি। সেটাও আলাদা করি। ফর এক্সাম্পল ধরুন
আমি একটা পার্টিকুলার ছবি চাইছি, এবার আমার সামনে একটা আলাদা, হয়তো এই ছবিটাই রয়েছে, এখানে আরেকটা সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট, মানে টাইমে রিলেটিভ কেউ কারোর সামনে নেই, বাট ওর নিয়ারেস্ট রেলেভেন্স কে দেখতে গেলে হয়তো কোনো কারণে অ্যাট দ্যাট পিরিয়ড অফ টাইম একটা অবজেক্ট, এই অবজেক্টে আমরা রিলেটিভের সামনে চলে আসছে, না আমরা এই মাঝখানের অবজেক্টকে সরাতে চাইছি। আমরা কি করব? আমরা সেগমেন্ট করে নিলাম। আমরা সেগমেন্টেশন করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলাম ছবিটাকে। নিয়ে আমরা ফ্রন্ট লেয়ারে যে এই ছবি সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট আছে ওটাকে আমরা রিমুভ করে নিই। Now we get the whole picture, বানা। সো সেগমেন্টেশন হয়। তারপরে ফাইনাল হয় হচ্ছে অ্যানালিসিস, সেটা আমরা ছবিটাকে অ্যানালাইজ করি। তো উম, মানে টেকনিক কখন আমরা মানে টেকনিক গুলো টুলস মানে টুলস এর উপরে হচ্ছে, এবার টুলস অ্যাকচুয়ালি না মানে আমি এখানে মনে হয় সব টুল লিখিনি, মানে সব টুলতে পারিনি, আরো অনেক টুলস আছে। তো ফার্স্টে মানে আমি এই যে মানে এখানে প্রত্যেকটা টুলটাকে সোবেল অপারেটর, ল্যাপ্লাসিয়ান এজ ডিটেক্টর, গসিয়ান স্মুথিং, এগুলো হচ্ছে এজ মানে এটা হচ্ছে তো আপনার এজ ডিটেকশনের জন্য। এজ ডিটেকশন কি করে আমি একটু দেখাচ্ছি। এই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, রাইট লেফট সাইড ছবিটা, এটা হচ্ছে অরিজিনালটা ইমেজ। এবার রাইট হ্যান্ড সাইডের ছবিটা, এটা হচ্ছে কিছুই না, আমরা মানে ছবিটা থেকে কিছু মানে আমি এখানে ল্যাপ্লাসিয়ান ইউজ করা হয়েছে। ল্যাপ্লাসিয়ান ফিল্টার বসিয়ে আমরা ওটার সঙ্গে এজ গুলো মানে ওটার ব্যান্ডস কার্ভস গুলোকে আমরা নিয়ে নিয়েছি। এবার এটা মানে আরো সব মানে আমরা এগুলো থেকে যখন অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইমেজেস দেখি, আমি আনফরচুনেটলি পাইনি, করতে টাইম পাইনি, এড করতে পারিনি। তো আমরা প্রচুর আরকি মানে হয়তো কোনো কারণে জিনিসটা আম ঢাকা পড়েছে ডাস্ট ক্লাউডে। তো ওই সেম ওই ডিফারেন্স গুলো বা আম রিংস মানে আমরা স্যাটার্ন মানে কোনো প্ল্যানেটের রিংস কথা বলি, কোনো ডাস্ট ক্লাউডস বলি, এই জিনিসগুলো রিমার্কেটিং ফ্যাক্টরস গুলো, এগুলো এজ ডিটেক্ট করতে থাকে। মানে এগুলোই বেটার মানে ছবিটার থেকে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ফোরগ্রাউন্ড কে ডিফারেনশিয়েট করা, এগুলো এজ ডিটেকশন এর কাজ করে। ফিলামেন্ট দেখতে পাওয়া, তারপরে সোলার এর কাজ করে না সানস্পট, এটা আমার ল্যাপ্টেশনে করেছিলাম। তো হ্যাঁ, তো সোলার অপারেটর বললাম ল্যাপ্টেশন এজ, সোলার অপারেটর সেম জিনিসই করে। ক্যানি এজ ডিটেক্টর সেম কাজ করে। গসিয়ান স্মুথনিং হচ্ছে স্মুদেন করে। স্মুথনিং আমি আজকে টাইম পেতাম না, নয়তো আসলে মানে সিম্পল বলে দিচ্ছি। স্মুথনিং কিছুই না, এজে যেমন এজ ডিটেকশনের সময় আমরা আম আমাদের যে ছবিটার আউটলাইনটা, এজ গুলো, কক্স গুলো, পাহাড়ের কোনো মানে কোণগুলো, পিকগুলো যে হাইলাইট হচ্ছে, স্মুথনিং এ উল্টো। স্মুথনিং এ জিনিসটা আরো প্লেন হয়ে যাচ্ছে। হয়তো ফর এক্সাম্পল আমার কোনো আন্ডারলাইং অবজেক্ট এর জায়গায় আমি মানে কি বলবো আম ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে চাইছি। তো স্মুথনিং অপারেটরস কাজ করে। আচ্ছা আরো বেটার ইয়ে আছে ওগুলোর জন্য। তো গসিয়ান স্মুথনিং আছে। তারপরে আ ফুরিয়ার হ্যাঁ, হিস্টোগ্রাম ইকুয়ালাইজেশন একটা ইয়ে আছে। সেটার জন্য হচ্ছে কিছুই না। হিস্টোগ্রাম আমি এখানে এনেছি। না আমি হিস্টোগ্রাম আনিনি না। হিস্টোগ্রামে কিছুই না, মানে আমরা কন্ট্রাস্ট ছবিতে যে কন্ট্রাস্ট গুলোকে ওটার বেসিসে আমরা এনালাইজ করি। এইবার আমি গসিয়ান আর মিডিয়াল ফিল্টারিং আমি বললাম। কিছু না, এগুলো হচ্ছে সব ব্যান্ড ফিল্টার্স এর মধ্যে আমি ফ্রিকোয়েন্সিটা ফিল্টার করছি। ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি একটু পরে আসছি। তো এইবার আসে যে দুটো খুব মানে কি বলবো ম্যাথমেটিক্যাল মানে খুব রেভলিউশনারি ম্যাথমেটিক্যাল টুল, যেমন ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন। ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন আর মেমরি ট্রান্সফরমেশন, আমি মেমরি ট্রান্সফরমেশন বেশি আসবো, কারণ ফুরিয়ারটা এককালে খুব পপুলার ছিল, মানে যা আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইমেজ নিয়ে করতাম, ফুরিয়ার খুব কাজের ছিল। কেন? কারণ ফুরিয়ার আমাকে একটা টাইমের উপরে ছবিটা মানে মানে ওটা যে সিগন্যালটাকে, সিগন্যালটার ভাঁজগুলো, ওটার ফোলস গুলো, ওটা মানে ওটার বিহেভিয়ার, ওটার মিন, ওটার এনার্জি গুলো, এগুলোকে মানে ট্রান্সলেট করতেও হেল্প করতে। বাট এখন বিগত আই থিঙ্ক কত বছর মানে ওয়েভলেট সেটাকে মানে ইয়ে করে নিয়েছে। কেন না? ওয়েভলেট ট্রান্সফরমেশন আমি মানে স্টার্ট মানে ইয়ে করেছে মানে চারটে লোক মানে এরাই বেসিক্যালি দে আর দ্য four parents of wavelet theory, যেটা বেসিক্যালি স্টার্টেড around 1800 মানে এরকম। I might be wrong, I'm a bit wrong in dates, but
তো ইউস মেয়ার, ডক্টর ইউস মেয়ার ইনি একজন ম্যাথমেটিশিয়ান। ডক্টর ইনগ্রিড ডেমোসিয়াস ইনি একজন ম্যাথমেটিশিয়ান প্লাস ফিজিসিস্ট। ডক্টর জেন মলনের তিনি একজন জিওফিজিসিস্ট। আর ডক্টর স্টেফান মালার তিনি একজন ম্যাথমেটিশিয়ান। এই ৪ জন মানে বিভিন্ন টাইম পিরিয়ডে অলমোস্ট বর্তমানে একসাথে কোলাবোরেটলি একাও মিলে ওয়েভলেটের মূল থিওরিটাকে তৈরি করেন। ওয়েভলেট থিওরিটা কেন মানে হাউ ইটস ডিফারেন্ট? কারণ ওয়েভলেটের মূল কনসেপ্টটা হচ্ছে আমি আর ফোরিয়ার ভাবছি না। ফোরিয়ার আমার সিগন্যালটাকে যেমন সিগন্যাল একটা ছবি দিয়ে বোঝাই। যেমন এই যে নিচে যে মুভ করছে উপরে সিগন্যালটা মুভ করছে। আমার ফোরিয়ার কি করতো? ফোরিয়ার আমার either টাইম এর উপরে বা স্পেস এর উপরে নির্ভরশীল ছিল। মানে I could take only one time frame here. তো which is very good actually মানে আমি খুব ভালো এনালাইজ করতে পারছি। আমার টাইম ফ্রেমটা বাউন্ড করে রাখলে আমি বুঝতে পারছি আচ্ছা এত সুন্দর মানে ওটা পিক দেখিয়েছে খুব ভালো সব ভালো। কিন্তু কি হচ্ছিল? সিগন্যাল ইজ মুভিং। এভরিথিং ইজ মানে it has showing us motion. আমার ওভারটা টাইম আমার ডেটা কম্প্রোমাইজ হচ্ছিল। মানে প্রথম ১০ সেকেন্ডে হয়তো সিগন্যালটা এরকম ফর এক্সাম্পল উপরে দেখুন। প্রথম হয়তো মানে ২ সেকেন্ডে একটা কার্ভ উঠছে। তারপরে পুরো ৩ সেকেন্ডে সে কার্ভটা উঠে নেমে যাচ্ছে। এবং কেউ যদি শুধু এইমাত্র ডেটাটা নেয় যে 2 থেকে 3 সেকেন্ডস এর ডেটা নেয়, না সে শুধু পিকটা দেখতে পারবে। তার নিচে মুভ পার্টটা দেখতে পারবে না। বেসিক্যালি সে ডেটাটার হাফ ইনফরমেশন নিতে পারছে। তাই নয় কি? ফুল ইনফরমেশন পাচ্ছে না। এখানে আপ ওয়েভলেট কি করলো? ওয়েভলেট জিনিসটাকে পুরোপুরি খুলে দিল। মানে তোমার পুরো ফাংশনটা টাইম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসট্যান্স। ডিসট্যান্স মানে ভুল, স্প্যান। মানে তোমার যে রেঞ্জে সিগন্যালটা মুভ করবে, এই ফুল স্প্যান ওভার দ্য হোল টাইম এটা কনসিডারড হবে। যে জিনিসটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আমি আমার ডেটার যে সবকটা পিক্স মানে কি বলবো? মানে সহজে বলতে গেলে প্রত্যেকটা মানে একটা গ্রাফ আঁকি আমরা, পয়েন্টস আঁকলে গ্রাফে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট দেখতে পাবো। চল আমরা মেমোরিটা ধরে ফেলছি। আরো সহজ করে বলতে গেলে আনুমানিক আর্টিস্টিক বিউটিফুল বলা হয় যে নিচে মানে আমরা যখন দেখছিলাম আমরা সিগন্যালটাকে দেখলাম। আমি না একটা সিগন্যাল দেখি। জেনারেলি আমরা ছোটবেলায় ছবি আঁকি আমরা এরকমই সিগন্যাল আঁকি। বাট জেনারেলি সিগন্যাল টাইম অনুযায়ী সিগন্যালের নেচার অনুযায়ী বিভিন্ন ছবি হয়। কোন সিগন্যাল এরকম হবে, কোন সিগন্যাল এরকম হবে। স্পাইকস থাকবে। যেমন ফর এক্সাম্পল কেউ যদি হসপিটালে গিয়ে থাকেন, হসপিটালের পিছনে যেটা কি বলে আম হ্যাঁ, মনিটরিং দেখায় যে হার্টবিটটা মাপছে। ওখানে কোনদিন আমরা একটা পার্টিকুলার সিগন্যাল দেখতে পাই? ডিপেন্ডিং অন হার্টবিট অনেক সময় স্পাইকস থাকছে, অনেক সময় স্টেবল হচ্ছে একটু আনফরচুনেটলি এক্সপায়ার করে যায়। অনেক সময় একটা পার্টিকুলার মানে একটা পিরিয়ডিক ওয়েতে মুভ করছে ডিসক্রিট ওয়েতে। এই বিউটিটাকে ওয়েভলেট ধরতে পেরেছিল। ওয়েভলেট ৪ টে ম্যাথমেটিশিয়ান রেফারেন্সেস ধরতে পেরেছিল। তো তারা কি করে? তারা এখানে কাজ করতে শুরু করে এবং এখানে আমি জাস্ট ৪ টে টাইম মানে ৮ টা টাইম দেখিয়েছি। হার ওয়েভলেট মানে শ্যানন ওয়েভলেট, গaussian ওয়েভলেট, গaussian মানে গaussian এরকম কার্ভ নেই। এরকম বেল কার্ভ থাকলে আমরা বেল কার্ভ বা গaussian ওয়েভলেট বসিয়ে দেবো। যদি আমার ডেটা এরকম একটা কোনো পিরিয়ডিক একটা মুভ করে আমরা হার বসিয়ে দেবো। যদি আমার ডেটা এরকম একখানা স্পাইক দেখায় এটা আমি মুখে বলছি এভাবে যখন আপনার সামনে ডেটা দেখবেন, তখন মানে একটা কোনো জেনুইন ফর্মুলা বসে অঙ্ক করার থেকে ওই পার্টিকুলার অঙ্ক স্পেশালাইজড ফর্মুলা বসানো বেশি ইজিয়ার। তাই না? মানে আমরা যখন অঙ্ক করি আমরা জানি যে এই অঙ্কটাকে BODMAS রুল ইউজ করে করতে হবে। আমরা BODMAS দিয়ে করছি অঙ্কটাকে। মানে আমার অঙ্ক ঠিক হচ্ছে আমরা পার্টিকুলার নিয়ম মেনে করছি। ইনস্ট্যান্টলি জানা আছে যে BODMAS রুল আমি না জানি। আমি না আর্বিট্রারি একটা অঙ্ক পাঠাম, সেরকম নাম্বারস পেয়ে গেলাম, আমি করে গেলাম। তো দ্যাটস হোয়াট ডিসঅরিয়েন্ট আমার টাইম মেশিন আছে। বা আগের আমাকে যদি একটা প্রবলেম দিয়ে নেওয়া হয় যে আম যারা হয়তো লিনিয়ার সামটাস ইকুয়েশন করে থাকতে থেকে থাকে। তো মেনলি তার একটা অঙ্ক ক্লাস 9-10 এর। তো
যদি আমাকে বলা থাকে যে আমি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন এর অঙ্কটা করব। তো I know যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন এর বক্স বসাবো, ম্যাট্রিক্স এর মতন করে দিব। সিমিলারলি মানে আমার সামনে ছবি দেয়া আছে, আমার সামনে মোড দেয়া আছে। মোড বসাও, মোড অনুযায়ী ফর্মুলা বসাও। মানে অনেক তাড়াতাড়ি অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে। এবং সেই অনুযায়ী আমি আরো তাড়াতাড়ি মানে আমার সিগন্যালের স্ট্রাকচার, সিগন্যালের বিহেভিয়ার করতে পারছি। তো অনলাইনে বলা ফোনের ট্রান্সফর্মে আমরা এখানে এমন মানে একটা টাইম বাউন্ড মানে জেনারেলি টাইম বাউন্ড ধরে নিচ্ছি না। টাইম বাউন্ড ধরে নিচ্ছি। তো সেটা আমরা পুরো ফ্রিকোয়েন্সিটা ফিল্টার করে নিচ্ছি। নিয়ে নিচে যেমন নিচে একটা লেখে কেউ। নিচে আমরা ওটাকেই মানে ওভার টাইম আমরা সিগন্যালটাকে প্রসেস করছি। যেটা আমি অনেক দেখিয়েছি যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমি এবং এটা মানে আরো আমি আরেকটা জিনিস ভুলে গেছিলাম বলতে। এই ছোট, ছোট ডিফারেন্সেস গুলো যখন আমরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডেটা এনালাইজ করি না, আমাদের যেমন এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবেন। জিনিসটার প্রচুর স্পাইস থাকে, প্রচুর কার্ভস থাকে। মানে খুব ছোট, ছোট মানে চেঞ্জেস মানে আমি এটাকে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুব বেশি। তো সেখানে আমি স্ট্রাকচার ফর এক্সাম্পল মাঝখানেরটা যদি আমি এই মাঝখানেরটা। আমি জানি যে মটলেট মানে মনলেট ওয়েভলেট এই মোটরে ফিট করবে। তাই মডেলের মাধ্যমে আমরা বসিয়ে দেবো এখানে। নিয়েও সেই মিশ্রে অঙ্কটাকে হিসাব করবো। তো হুম। তো কারো কোন ডাউট আছে এই অবধি? ওকে। আচ্ছা আমার কথাটা অস্পষ্ট লাগলে প্লিজ বলবেন। আমি একটু হাঁপিয়ে গেছি এজন্য একটু চলে যাচ্ছে। না চল আছে। যদি অসুবিধা হয় বলবেন কেউ প্লিজ মানে আটকে নেবেন আমাকে। মানে বুঝতে পারি না ফ্লোটা মাঝখানে। তো হ্যাঁ, তো আমার শেষের দিকে আমরা অলরেডি মানে আগের লেকচারে মধ্যে উইকনেসিং গ্যালাক্সি ক্লাসিফিকেশন দেখেছি। সোলার ফেজেস আমাদের এখানে অনেকে সোলার ফেজ লেকচার দিয়েছেন এবং কি বলবো মানে এগুলো একটা মানে বিশাল মানে সোলার ফ্লেয়ার্স দেখতে পাওয়া, সানস্পট এগুলো কিন্তু খুব মানে আরেকটা ফেনোমেনা আছে কম্পিউটার মানে কোয়াসি পিরিয়ডিক পালসেশন। কিছুই না মানে আমার সোলার ফ্লেয়ারে একটা একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমে না আমরা মানে টাইম ফ্রেম বলবো আমরা একটা পার্টিকুলার সে কি বলবো মানে একটা মোশন দেখতে পাই যেটা পিরিয়ডিক নয় একেবারে মানে একদম রেগুলার নয় কিন্তু কিছু রেগুলার কোয়ার্টারলি রেগুলার কোয়ার্টারলি তারা পসিভ পিরিয়ডিক পালসেশন বলে না এতটাই ছোট যে ওটা মানে ডিটেক্ট করতে ওরা খুব মানে একটা ভীষণই নতুন রিসার্চে চাইবে মানে এটা নিয়ে রিসার্চ শুরু হয়েছে কিছু বছর আগে। তো এইসব জিনিসগুলো ডিটেক্ট করার জন্য মানে এইসব যা চলছে আর কি মানে এগুলোর জন্য আর কি মানে অনেক কোনো জায়গায় সানপাই নিয়ে কাজ করা ডিটেক্ট করার জন্য। তারপর তো আছেই যে আমার কোরোনাল মাস ইনজেকশনস যে আমার সোলার ফ্লেয়ার্স গুলো যে দমকাগুলো আমরা দেখছি আলোতে মানে আমার চোখে দেখছি মানে বুঝছে করে ইমেজ শুনে। তারপরে যারা হয়তো বায়োলজির প্রতি ইন্টারেস্টেড অ্যাস্ট্রোবায়োলজিতে যে আমাদের যে লাইফ অর্গানিজম বোঝায় এগুলো বুঝছি করে আমরা স্যাটেলাইট করে একটা ছবি আসছে সেখান থেকে তো আমরা আমার যদি ভাবি সেগমেন্ট করা সেখানে মাটি ইত্যাদি স্যাম্পল বোঝা বাজারে অনেক সময় আমরা দেখে থাকি অনেক ভিডিওতে যে হ্যাঁ একটা এলিয়েন পাওয়া গেছে অমুক প্ল্যানেট সেটা ভুল দ্যাটস আ হোক্স মানে বুঝলাম কি করে এটা হোক্স ছোটার উপরে অনেক মানে অনেক কোনো কি বলবো প্রসেসিং হলো যে না ওটা কোনো পার্টিকুলার অবজেক্ট ছিল ওখানে তার রিফ্লেকশন এগুলো কারণ ওখানে গিয়ে তো কেউ দেখছে না সব তো ছবির থ্রুতে হচ্ছে এগুলো। আর ফিউচার স্কোপ প্রচুর আছে প্রচুর ওখানে মানে এখনো অনেক মানে যারা ভবিষ্যতে হয়তো প্রোগ্রামিং এ যাবে অনেক ওপেন সফটওয়্যার টুলস আছে পাইথনে অনেক ইমপ্লিমেন্টেশন আছে এখানে দে আর আস্কিং ফর পিপল টু জাস্ট কন্ট্রিবিউট their own thought process out there অনেক ওপেন সোর্স প্রজেক্ট থাকে যেমন একটা অনগোয়িং আছে হায়দ্রাবাদে আমরা অনেক অনেক জায়গায় অনেক প্রজেক্ট চলতে থাকে লোক সেখানেও কাজ করতে পারে আর এখন তো এআই একটা বাজওয়ার্ড সব জায়গায় এবং মানে সব বাজওয়ার্ড বলে না
মানে না গেছে যে যখন আমরা অটোমেট করে নিচ্ছি পার্টিকুলার ডিটেকশন গুলোকে, আমরা তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট করতে পারছি। যে মানে ফর এক্সাম্পল কোনো জিনিস আমি জানি যে এগুলো পার্টিকুলার পিরিয়ড এ হচ্ছে। তো আমি যদি সেভাবে আমার ডেটাটাকে ফিড করে রাখি প্রোগ্রামটাকে, সেটা আমাকে সেভাবে রেজাল্টটা দেবে। তো আমি অতটা আনফরচুনেট অত এডুকেটেড নই পার্টটা তেমন হতে পারবো না। বাট হ্যাঁ, সো যে এখানে পড়াশোনাটা চায় তো they can pick from these topics and keep takeaways. আমি ডিসকাস করলাম এক্সট্রা কয়েস and পাইনি। ফেটস হ্যান্ডলিং আমরা ফেটস যেটা সম্পর্কের কথা বললাম, তো সেখানে মেটাডেটা আছে। মানে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে অনেক মানে একটা সফটওয়্যার আছে যেখানে সত্যি বলতে এটা হয়তো হাতে থেকে ১ ঘন্টার লেকচার হলো। আমি সফটওয়্যারের কথা বলতেও পারিনি। তো এগুলো নিয়ে আজকে অনেক মানে ইন্টারনেটে গেলে অনেক বই আছে, অনেক ডেটা আছে, অনেক কিছু আছে, অনেক টিউটোরিয়াল আছে, অনেক কিছু আছে। কেউ যদি মানে আমি অনেক ব্লগ লিখেছি এগুলোর উপরে। মানে এনিওয়েজ মানে অনেক ডেটা আছে বলতে পারছেন। কেউ যদি দেখতে চায় they can just go forward and মানে এর থেকে কিছু amateur projects এ কাজ করতে পারে লোকজন। তো হ্যাঁ, and opportunities to মানে ওপেন প্রজেক্টস আছে কন্ট্রিবিউট করার। সো আমি কিছু রেফারেন্সেস দিয়েছি। honestly মানে there's way more মানে এটা is not enough মানে আরো অনেক জায়গাতেই ভুলে গেছি। আমি তো এগুলো এড করিনি। মানে way more things বাট এই যে একটা লিংক দিয়েছি আমি মানে কিছু খুব সুন্দর, সুন্দর ইজি ওয়েতে ডেসক্রাইব করার জায়গা ডেসক্রাইব করা আছে। এই এস্টিমেটিং টাকে নিয়ে তো কেউ চাইলে চেক আউট করতে পারে অ্যামেচার পার্সপেক্টিভ থেকে। তো yeah. যেমন এই যে এই ছবিটা মানে এই যে মানে ভালো করে আসেনি। এটা না সিসিটি এখন এটাই বলছে সিসিটির সময় যে অনেক ওখানে অনেক মানে কি বলবো অনেক ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে মারছে মানে অনেক আম ডিসকাশন হচ্ছে, অনেক বেশি পেপারস কাজ করছে। তো এটা নতুন মডেল তৈরি হচ্ছে। এটা বার্কলের যে অবজারভেটরিতে ওরা এই আ কি বলে যেন ফোর্স সিসিটিভ মিরর এই পার্টিকুলার ডিভাইসটা ওরা ইমপ্লিমেন্ট করছে। ওটা দারুণ বেটার আরো ভালো ইমেজ আসছে। তো yeah, so that's it. লাস্ট স্লাইড তো এটা। তোকে লিঙ্কগুলো পাঠিয়ে দেবো? হ্যাঁ, আমি তো লিঙ্কগুলো পাঠিয়ে দেবো। কারণ তুমি লিখে তো বুঝতে পারবে না লিঙ্কগুলো কি। লিঙ্কগুলো পাঠিয়ে হ্যাঁ, আমি লিঙ্কগুলোকে আমি কমেন্ট সেকশনে ইয়ে করে দেবো, এড করে দেবো। তো yeah, that's it.